ब्रह्म मुहूर्तरे उठिबा मात्रे केउं जिनिस देखिबा द्वारा दिनटी शुभरे कटि थाए, मंगलरे कटि थाए। अधुआ मुहरे केउं जिनिसकु छुईबा द्वारा घरकु केबे दुख दारिद्रता आसी न थाए। सकाळु उठिबा मात्रे कौन करिबा उचित, कौन करिबा उचित नुहे, सबु किछि आमर पुरुणा शास्त्र मानंकरे वर्णना करा जाइछि, जहा आजिर भिडियो रे जानिबा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। नमस्कार बंधुगण। बंधुगण, ब्रह्म मुहूर्तरु उठिबा ठारु आरंभ करी रात्रि रे शोइबा पर्यंत अनेक कथा, अनेक नीति नियम आम शास्त्र मानंकरे वर्णना करा जाइछि। एहाकु प्रत्येक मनुष्य पालन करिबा उचित, जहा द्वारा कि आमर मंगल होई थाए। ब्रह्म मुहूर्तरे उठिबा द्वारा शरीर सुस्थ रही थाए एवं आयुर वृद्धि मध्य होई थाए। आम शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि राति रे जल्दी शोइबा उचित एवं प्रभातरु जल्दी उठिबा उचित। ब्रह्म मुहूर्तरे निद्रा भंग हेले बहुत भल। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरे उठिबा उचित। ब्रह्म मुहूर्त कहिले भोर 3टारू 5टा मध्यर समय को आमे ब्रह्म मुहूर्त कहि थाउ। एही समय रे उठिबा द्वारा आपण माने जहा भी किछि चाहिबे ताहा करि पारिबे। आपण मानंकर ही मंगल होई थाए ब्रह्म मुहूर्तरे उठिबा द्वारा। दिन रे डेरी रे उठिबा द्वारा आपण आपणकर नित्य कर्म को भी ठीक भावरे करि पारि न थांती। नित्य कर्म को भी आपण माने तरबर होई करि थांती। सकाळु जल्दी उठिबा द्वारा आपण आपणकर नित्य कर्म एवं अन्यान्य काम को सुरुखुरुरे एवं भल भावरे करि थांती। स्नान करि सारी ठाकुरंको पूजाटी करिबे, से भी शांत एवं प्रफुल्लित मनरे करि थांती। जदि आपण माने जल्दी उठिबे, निज बापा माँ, स्वामी, स्त्री, संतान इत्यादि परिवारर लोकमानंक सह निजकु मध्य टिके भल भावरे समय देई पारिबे। आम शास्त्र कहे जेउ व्यक्ति प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरु निद्रा को त्याग करी तार सबु कर्म करि थाए, ताकु समस्त कर्मर फल प्राप्त होई थाए। किंतु जेउ व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्तरे उठी नाही, तार समस्त कर्म फल, समस्त पुण्य फल नष्ट होई थाए। तेणु प्रत्येक मनीष ब्रह्म मुहूर्तरे उठिबा उचित। तेबे बंधुगण, चालंतु जानिबा ब्रह्म मुहूर्तरे उठी कौन कौन देखिले दिनटी मंगलमय होई थाए, शुभरे कटि थाए एवं सकाळु सकाळु उठिबा मात्रे केउं केउं जिनिस को छुईबा मात्रे दिनटी भलरे कटि थाए एवं जीवन रे लागी रहिथिबा समस्या गुड़िक दूर होई थाए। धन आगमनर विभिन्न मार्ग खोली जाई थाए। स्वयं माँ लक्ष्मींकर घरे बास होई थाए। माँ लक्ष्मी को कृपारु केबे हेले घरे धन ओ अन्नर अभाव होई न थाए। तेबे जानिबा पूर्वरु आपण माने जदि चैनल रे नुआ करी आसीचंती, आपण मानंकु विनम्र अनुरोध करुछि, दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करि दियंतु। आपण माने जदि ए पर्यंत वीडियो टी को लाइक करि नाहंती, दया करी वीडियो टी को लाइक करिबा सह कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, शास्त्र अनुसारे ब्रह्म मुहूर्तरे शଯ୍ୟା त्याग करिबा मात्रे सर्वप्रथमे निज हातर पापुली को देखिबा उचित। तेणु आपण माने शଯ୍ୟା त्याग करिबा परे सर्वप्रथमे निज हातर पापुली को भल भावरे देखंतु। काहेकि ना आम शास्त्र कहे कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
ତେଣୁ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ହାତର ପାପୁଲି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାପୁଲିରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତ ପାପୁଲିରେ ହିଁ ଆମ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହାତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରୁଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ଏତିକି ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହାତରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ରେଖା ଓ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ କାନି ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଲି କହିଥାଉ, ତା ତଳେ ଥିବା ରେଖା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଖା ଯଦି ସମାନ ଥାଏ, ତଳ ଉପର ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟ ରେଖା ତଳ ଉପର ହୋଇ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଭି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହାତର ପାପୁଲିରେ ରେଖାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିବା ପରେ ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଭୂମି ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହ ରହିବ। ଆମର କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯଦି ସକାଳେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ କେଉଁ ପାଦଟି ପ୍ରଥମେ ଭୂମିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର, ଏହି ତିନୋଟି ବାରରେ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ରଖିବେ ଓ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାରରେ ବାମ ପାଦକୁ ଆଗ ରଖିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ତାପରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଧାମର ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସଂସାରରେ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା
ଆମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତାହାକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତର ପାପୁଲି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜ ପିତାମାତା, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ, ଚନ୍ଦନ, ଶଙ୍ଖ, ସୁନା, ଗାଈ, ଦର୍ପଣ, ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଗ୍ନି, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ବରଗଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏସବୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ତୃତୀୟରେ କଦଳୀ ଗଛ, ବରଗଛ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ତଳେ ଥିବା ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଧନଗତ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭରେ କଟିବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖରେ କଟିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।